and participants to today's webinar on understanding teachers' technology integration and ecological perspective. This insightful session is organized by the IQAC of MI Training College, Panani, in collaboration with MITC Alumni Association. Technology has been an inseparable part of education today, and understanding how teachers meaningfully integrate technology into classroom is highly relevant in the contemporary educational landscape. We are truly honored to have an eminent academician and educational consultant with us to guide this session. Before moving further, let us begin this program with a prayer. I invite Arifa K to present the prayer. Arifa, please. ആലം ദയാലുവായി ദാക്ഷിണ്യശാലിയായി വാഴുന്നോരീശ്വരൻ തിരുനാമത്തിൽ നിഖില ലോകങ്ങൾക്കുമേകരക്ഷകനാകും അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകലസ്തുതിയും അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകലസ്തുതിയും പരമകാരുണ്യവാൻ കരുണാനിധിയേ വിധി പറയും ദിവസത്തിൻ നീതാധിപനെ നിയതമാരാധിപ്പൂ ഞങ്ങളങ്ങയെ മാത്രം സതതം സഹായമർത്തിപ്പതും തിരുമുമ്പിൽ നയിക്കേണം ഞങ്ങളെ നീരായ മാർഗത്തിൽ നിന്നനുഗ്രഹപാത്രമായോർത്തൻ മാർഗത്തിൽ അങ്ങയാൽ കോപിക്കപ്പെട്ടോരുടെ വഴിയല്ല സന്മാർഗഭൃഷ്ടർദൻ വഴിയിലുമല്ല ആലം ദയാലുവായി ദാക്ഷിണ്യശാലിയായി വാഴുന്നോരീശ്വരൻ തിരുനാമത്തിൽ നിഖില ലോകങ്ങൾക്കുമേകരക്ഷകനാകും അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകലസ്തുതിയും അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകലസ്തുതിയും അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകലസ്തുതിയും. Thank you, Arifa, for the beautiful prayer that filled this gathering with positivity and peace. Now, in the absence of our principal, Dr. Naufal P., as we all know, he is in a journey and he'll be joining after later. So I invite Dr. Ramida Rahman PA to introduce or and welcome this session. Ma'am, please. Thank you, Shahana. Good evening to all. It is my great honor and privilege to welcome today's distinguished resource person, Dr. Nandan PA. Dr. Nandan is a researcher and practitioner in the fields of educational technology, learning sciences, and teacher education. He earned his Doctor of Philosophy from Indian Institute of Technology, Bombay, where he carried out his doctoral research at the Center for Educational Technology under the guidance of Dr. Sahana Murthy. He is also an active member of EdTech Society and has contributed to several practitioner-led educational technology initiatives, including PRISM and EdTech Tulna. Currently, Dr. Nandan serves as the Head of Educational Services at Inclusive Minds Learning Collective Private Limited, a startup incubated at the Society for Innovation and Entrepreneurship, where he leads inclusive learning initiative for children with neurodiversity. His areas of expertise include teacher education, technology integration, blended learning, qualitative research, instructional design, and inclusive education. His rich academic background and practical experience make him an inspiring guide for all of us. We are truly honored to have him with us today. On behalf of everyone present here, I extend a warm and heartfelt welcome to Dr. Nandan PA. Yeah, thank you, ma'am. Thanks a lot. Shall I start? Yes, sir, you can. Yeah, thank you, Shahana. Let me share my screen.
കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Visible, right? Slides are visible, right? Yes, yes. Okay. Internet, okay. Yeah. സോ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഞാൻ PhD ചെയ്തത് സെൻറ്റർ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള IIT-യിലുള്ള ഒരു സെൻറ്ററിലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ കറൻ്റ്ലി MTech PhD ഈ 2 പ്രോഗ്രാമാണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ PhD നോക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ MEd ഉള്ളവർക്ക് UGC-യുടെ എക്സാം പാസ്സാവുന്നവർക്ക് UGC പാസ്സാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ അതിൽ പല ട്രസ്റ്റ് ഏരിയകളുണ്ട്. അതായത് ഒരു 4 ഏരിയസ് പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ യൂസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജി എന്നുള്ളൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്. അതിലാണ് എൻ്റെ റിസർച്ചൊക്കെ അതിലാണ് വരുന്നത്. മറ്റൊന്ന് ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏരിയ. പിന്നെ ഓരോ സമയത്തും വരുന്ന ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജികളൊക്കെ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന, എമർജിങ് ടെക്നോളജി ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് AI ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ. അപ്പോൾ BEd ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കരിയർ, ഈ റിസർച്ച് കരിയറൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്ന വൺ ഓഫ് ഒരു ഏരിയ ആണ് സെൻറ്റർ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജി. പിന്നെ എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഞാൻ നൗഫൽ സാറുമായിട്ട് ഞാൻ കൊളീഗാണ്. സാറിൻ്റെ കൂടെ, സാറ് PhD ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാറിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അവിടെ MEd ചെയ്യായിരുന്നു, റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മൈസൂർ. അപ്പോൾ അതും BEd കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ്. അത് NCERT-യുടെ ഒരു റീജിയണൽ സെൻ്ററാണ് മൈസൂരുള്ളത്. സൗത്ത് ഇന്ത്യക്ക് ഉള്ള ഒരു റീജിയണൽ സെൻ്ററാണ്. അങ്ങനത്തെ ഇന്ത്യയിലൊരു 5ഓളം റീജിയണൽ സെൻ്ററുകളുണ്ട്. അപ്പം എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതാണ്. ഞാൻ MEd-ന് ശേഷം കുറച്ചു കാലം പെരിന്തൽമണ്ണ അവിടെ ഒരു ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ അധ്യാപകനായിരുന്നു, ഫിസിക്കൽ സയൻസ് അധ്യാപകനായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് UGC JRF കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെ MEd-ഉം PhD അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ PhD-യിലെ എൻ്റെ ഏരിയ പ്രധാനമായിട്ടും കേരളത്തിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഏരിയ. ഞാൻ അവരുടെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള, അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു PhD thesis ഏരിയ. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിൽ ഞാൻ ഈ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഇതൊരു ടെക്നോളജി സ്ട്രാറ്റജി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെഷൻ ആയിരിക്കില്ല. മറിച്ച് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗം എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസ്കഷനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി പരമാവധി ഒരു ആക്റ്റീവ് ഡിസ്കഷൻ നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പോസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് ഡേയ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ഉപയോഗം, ഏതെങ്കിലും ടീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച ടെക്നോളജി നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് മെയ്ഡ് ദാറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് മീനിങ് ഫുൾ ഫോർ ലേണിംഗ്? So you can go to the Mentimeter, menti.com. ആ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ആ കോഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. ആ ലിങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രൗസറിൽ ഓപ്പൺ ആവും. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസസ് ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി. ഫസ്റ്റ് ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് ഡേയ്സിൽ ഒരു ടീച്ചർ മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ട് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മീനിങ് ഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു? വാട്ട് മെയ്ഡ് ദാറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് മീനിങ് ഫുൾ ഫോർ ലേണിംഗ്? നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ലിങ്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഒരു 30 സെക്കൻഡ്സിൽ നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് നോക്കാം. Interesting responses, contradicting responses are there. ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് മീനിങ് ഫുൾ ടെക്നോളജി ഉപയോഗ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അവർക്കുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു കാരണമായിട്ട് അവർ പറയുന്നു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതവർക്ക് മീനിങ് ഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് നൽകി. അതൊരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു, അതൊരു എലമെന്റ് ആയിരുന്നു. ഇൻട്രാക്റ്റീവ് പലരും അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ററാക്റ്റീവ് മൾട്ടിപ്പിൾ റെസ്പോൺസസ് ഉണ്ട്. അറ്റൻറ്റീവ് ആയിരുന്നു, ഇൻട്രസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നു ആ ടെക്നോളജി ഉപയോഗം. ആ ഉപയോഗത്തിലൂടെ അവരുടെ കോംപ്രഹെൻഷൻ എൻഹാൻസ് ചെയ്തു, വിഷ്വൽ കാച്ചിങ് ലെജിബിൾ ആയിരുന്നു, വിഷ്വൽ ലേണിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ടെക്നോളജി വാസ് ഓൺലി യൂസ്ഡ്. ചില ക്രിട്ടിക്കൽ കമന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഒരെണ്ണം നോ മീനിങ് ഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇതുവരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു മീനിങ് ഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവാത്തവരുണ്ട്. പിന്നെ ടെക്നോളജി വാസ് ഓൺലി യൂസ്ഡ്. ടെക്നോളജി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ, അത് എൻഗേജിങ് ആയില്ല, ജസ്റ്റ് ടീച്ചർ ഉപയോഗിച്ചു, അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഫോർ ഷോ ഓഫിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചവരുണ്ട്, അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരുണ്ട്. മേക്ക് ലേണിംഗ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് പലരും ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ഡിസ്കഷനിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പലർക്കും കോൺട്രഡിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. ചിലവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, അതിന് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നു. വിഷ്വൽ ആസ്പെക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു, കോംപ്രഹെൻഷൻ കൂട്ടി. എന്നാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഇതുവരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തവരുണ്ട്. സോ അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിനാരിയോ ആണ് അല്ലേ? സോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം
ചില ടീച്ചേഴ്സിന് ഇവർക്ക് അത് മീനിങ് ഫുൾ ആയി തോന്നാൻ കാരണം. അപ്പൊ അതിൽ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലേണിംഗ് അവിടെ നടന്നോ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എന്താണ് ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ, അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണല്ലോ. ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റഗ്രേഷൻ ആവണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ നടക്കണം അല്ലെ, ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് നടക്കണം അല്ലെ. ബേസിക്കലി സ്റ്റുഡൻസിന്, അതായത് നമുക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ലേണർ ഹാസ് ടു ഡു സംതിങ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് ഒരു ആക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് ആയിട്ട് മാറുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലേണേഴ്സിന്റെ മിസ്കൺസെപ്ഷൻസ് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം, അത് എലിസിറ്റ് ചെയ്യണം, അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. കുട്ടികളുടെ റെസ്പോൺസിന് അതിന് പിന്നിലുള്ള റീസണിങ് എന്താന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. കോൺസെപ്ച്വൽ തിങ്കിങ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് അവിടെ നമുക്കൊരു മീനിങ് ഫുൾ ലേണിംഗ്, ആക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് നടന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം, സോ വൈ ഡു ടീച്ചേഴ്സ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ടെക്നോളജി ഡിഫറെന്റ്ലി ആൻഡ് സംടൈംസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ അല്ലെ. ചില ടീച്ചേഴ്സ് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ചിലർ ഒരു പേരിന് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നു, ചിലർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും BEd കഴിഞ്ഞവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞവരായിരിക്കാം അല്ലെ. അപ്പോൾ ടെക്നോളജി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം പലരും പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So you can go to the same Mendy response page and please respond to the next question. എന്തുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചേഴ്സ് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നത്? വ്യത്യസ്ത ഇൻ ദ സെൻസ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയവരുണ്ട്, ഇഫക്റ്റീവ് അല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഉപയോഗിക്കാത്തവരുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തായിരിക്കും, എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളായിരിക്കും അതിന് പിന്നിലുണ്ടാവുക? എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആക്കാനായിട്ട് യു ക്യാൻ, നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് അതായിരിക്കും കുറച്ചും ബെറ്റർ. അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി അറിയാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മേ ബി. ടീച്ചേഴ്സിന് ടെക്നോളജി, അതായത് BEd അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ്ങിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത്. വാലിഡ്. നെസസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതായത് ആ കോൺസെപ്റ്റ് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആ ടെക്നോളജി ആവശ്യമില്ല, അത് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, ആവശ്യം തോന്നുന്നില്ല. വാലിഡ്. മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ AI ഒക്കെ കാലമാണല്ലോ, നിങ്ങളൊക്കെ ഇനി അത് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കാനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ആവുന്നവരല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങളായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാകാൻ കാരണം? നിങ്ങളെ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നിങ്ങൾ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ എന്തായിരിക്കും അതിന് കാരണങ്ങൾ? അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാലും മതി. ഇതില് 2 വർഷത്തെ കുട്ടികളും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ, സ്റ്റുഡൻസ്. ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ, ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പോകുന്നവരും അല്ലെ. ഉത്തരം നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിൽ 56 പേരുണ്ട്, 2 റെസ്പോൺസ് മാത്രമേ എനിക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിൾ ചോദ്യമല്ലേ, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവർ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇതിലൊരു ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, നമുക്ക് എല്ലാം അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിന് ക്ലാസ് അങ്ങനത്തെ ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ. ഓക്കെ, ക്ലാസ് റൂമിൽ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റി കുറവ്. കറക്റ്റ്. ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സിൽ ടൈം കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അപ്പൊ അത് നമ്മളെ ഇപ്പത്തെ സിലബസ് ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത്രയും ടൈം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കരിക്കുലം ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ടൈം തികയുന്നില്ല. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ടാസ്ക് വരുന്നുണ്ട്, അത് കാരണം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കരിക്കുലം മറ്റെന്തെങ്കിലും ട്രഡീഷണൽ സെറ്റപ്പിൽ പഠിച്ചു വന്നവർക്ക് ന്യൂ ഒരു ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസസ് ഉള്ളക്കാനൊരു മടി ഉണ്ടാവില്ലേ? ആ ഒരു അൺലേണിംഗ് നടക്കാത്തതിന്റെ പ്രശ്നം. ഇത് യങ് ടീച്ചേഴ്സ് ആണോ അതോ അല്ല പഴയ പഴയ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സിന് അവർക്ക് ബേസിക്കലി അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. അതൊരു ആക്ച്വലി അത് വാലിഡ് കാരണം തന്നെയാണ് അല്ലേ? യെസ്, അവരിതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരോട് ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട്. വേറെന്തെങ്കിലും? കുട്ടികളിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറവായിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ICT ബേസ് ചെയ്ത് ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴും. അത് ശരി. ക്ലാസ് എടുത്താൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യം വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതെന്തായിരിക്കും കാരണം? അതിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പരിധി കൂടുതൽ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആയാലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്ന നമ്മളിപ്പോ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കാം, വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ആനിമേറ്റഡ് വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ അതിന്റെ ലെങ്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് കണ്ടിരിക്കാനുള്ള ക്ഷമയില്ല. അവർക്ക് അപ്പോഴേക്കും അതിനോടുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് വരികയാണ്. കുട്ടികളുടെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് കൂടുതലാണ്. അവരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടൈം, അറ്റൻഷൻ ടൈം ഒക്കെ കുറവാണ്. അപ്പോ അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ലെക്ചറിങ് മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്താലും ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് മെത്തേഡുള്ള ICT ഉപയോഗിച്ചാലും സെയിം ഇഷ്യൂ ടീച്ചേഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ നോർമലി നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, നമ്മൾ ഈ ICT കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കി വന്നിട്ട് ഇവരിത് എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോ നമ്മൾ പിന്നെ സ്വയം അതൊന്ന് പിൻവലിഞ്ഞ് പോകുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതെ, കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടാകാൻ നാച്ചുറലി ടീച്ചർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും അല്ലെ? അതൊരു വാലിഡ് കാരണമാണ്. മറ്റെന്തെങ്കിലും? നമ്മള് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ നോളജ് പറഞ്ഞു, ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ടെക്നോളജിയിലേക്കുള്ള ആക്സസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പിന്നെ പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കരിക്കുലം അതിന്റെ ഒരു റിജിഡ്നെസ്, ടൈം, കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. വേറെന്തെങ്കിലും? ഓക്കെ, സോ ഇതൊരു വാലിഡ് റീസൺസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അതിപ്പോ കേരളത്തിൽ മാത്രമുള്ള പ്രശ്നമല്ല, എല്ലാ വേൾഡ് വൈഡ് ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. അത് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ എൻഗേജ്മെന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പല രീതിയിലുള്ള ബാരിയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ഇതിനൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ആക്സസ്, ട്രെയിനിങ്, സപ്പോർട്ട്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ നമ്മളൊരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ബാരിയർ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം എക്സ്റ്റേണൽ ടു ടീച്ചറാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മാനേജ്മെന്റ്, സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിന് സപ്പോസ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് അവര് ഫുൾ ആക്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ്, ഹൈ എൻഡ് ടെക്നോളജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ്, ഹൈ എൻഡ് ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ്, ഫുൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് കരുതുക, ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ആ സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ബാരിയറിനെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാം അല്ലെ? എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ബാരിയർ ഉണ്ട്, ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ബിലീഫ് അബൌട്ട് ടെക്നോളജി ഇന്റഗ്രേഷൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളിലും ആ ബിലീഫ് ഉണ്ട് അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കമന്റ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇത് കുട്ടികളുടെ അറ്റൻഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മുടെ അവിടെ ഒരു പെഡഗോജിക്കൽ ബിലീഫ് ഉണ്ട്, കുട്ടികൾക്ക് അറ്റൻഷൻ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു ആക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഒരു ബിലീഫ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബിലീഫ് ഒരു ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ്. ഇന്റേണൽ ഫാക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. അപ്പൊ ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് ടെക്നോളജി വേണമെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ബാരിയേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യണം, സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ബാരിയറിനെ ഓവർകം ചെയ്യണം.
ഈ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ വർക്ക് ഇപ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചറും റിസർച്ചും പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഈവൻ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ബാരിയറിനെ മറികടന്നു എന്ന് കരുതുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ US-ലും പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആക്സസ് ഉണ്ട്, ടീച്ചേഴ്സിന് ടെക്നോളജിയിലേക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ട്, ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്, സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. എന്നിട്ടും ഇഫക്റ്റീവ് ടെക്നോളജി ഇന്റഗ്രേഷൻ ഇല്ല. പല സ്ഥലങ്ങളിലും ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ പല റിസർച്ചും പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ബിലീഫാണ്. അപ്പൊ ബിലീഫ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗത്തിന് അലൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കില്ല. അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല, അവർ വെൽബീയിങ് അതിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാച്ചുറലി അവരുടെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗം അവർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് കാര്യമാണ്. നമുക്ക് ഒരു ടീച്ചറെ നമുക്ക് സിംപിളി നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വളരെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ കുട്ടികൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗം കാരണം അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ വളരെ കുറവാണ്. ആക്ച്വലി ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ റിസർച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു +or-2 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് അതിന്റെ ഒരു ബാക്കിലേക്കും ഫ്രണ്ടിലേക്കും 2 ഇത്രയാണ് അത്രയാണ് അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ പറയുന്നത്, റിസർച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു ലെങ്തി വീഡിയോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലി നമുക്ക് പോലും അത് കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, നമ്മളുടെ അറ്റൻഷൻ തന്നെ പോവും. അപ്പോ സജഷൻസ് ആക്ച്വലി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു വീഡിയോ കൊടുക്കുന്ന ലേണർ സെന്റേഡ് ആക്കുക എന്നുള്ളതിന് ചില സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഗൈഡ് ലൈനുകളുണ്ട്. അതായത് ഒരു ഒറ്റ കോൺസെപ്റ്റേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ, ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു വീഡിയോയിൽ. അതിന് നമ്മൾ ചങ്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാ വീഡിയോകളും നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലെ, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ ഓക്സ്ഫോർഡിന്റെയും മറ്റേയും എല്ലാം വലിയ വലിയ അധ്യാപകരുടെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ്, കുട്ടികൾക്കും അവൈലബിൾ ആണ്, നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോസ് പുതുതായി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ഫിനാൻഷ്യലിയും കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, എഫേർട്ട് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോസ് നമുക്ക് ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യണം, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അതിനെ ചങ്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സ്മോൾ ചങ്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചങ്കിങ്ങിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് എന്റെ ഗൈഡ് ലൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വീഡിയോ, അതാണ് ഒരു ഐഡിയൽ ടൈം ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അത് 3 ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, 7 ആയാലും ഓക്കെ. പക്ഷെ ഒരു ഐഡിയൽ 5 എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വീഡിയോ മാത്രമാണ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടെക്നോളജി ഇല്ലാതെ ക്ലാസ് എടുക്കാന്ന് കരുതാം. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും, നമ്മൾ ടെക്നോളജി ഇല്ലാതെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിപ്പോ നിങ്ങൾ ഇന്റേൺഷിപ്പിനൊക്കെ പോയവരോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ പ്രീ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞവരാണല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു, ഒന്ന് ഒരു എലമെന്റ് വൈസ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നു, ക്ലാസ്സിൽ നിൽക്കുന്നു, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഓർക്കസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, സംസാരിക്കാം. ഇത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എടുത്ത് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. നമ്മള് 1ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ LKG തൊട്ട് ഇത്രയും കാലം പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നാച്ചുറലി നടക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ്? എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മള് പോകുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും PPT അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ICT ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു ടൂൾ അവിടെ എന്തായാലും കൊണ്ടുപോകാറുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ഭാഗം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇവാലുവേഷൻ ആള് വരുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അധിക ക്ലാസ്സുകളിലും നമ്മള് ചാർട്ട് അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുപോകാറ്. പക്ഷെ ഈ ചാർട്ട് എന്ന് തോന്നുന്നത് ചാർട്ട് പിന്നെ നമ്മള് ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് ചാർട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്, ഇന്ന സ്ട്രക്ചർ എഴുതണം. അപ്പോൾ അത് കുട്ടികൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ചാർട്ട് തന്നെ വെറൈറ്റി ഒക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് എങ്ങനെ എഴുതിയെന്ന് അറിയാനെങ്കിലും നമ്മൾ എഴുതിയ കണ്ടന്റ് ശ്രദ്ധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ചാർട്ടിൽ ഒരു അക്ഷരത്തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ അത് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ, കാരണം അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ അതിന് അറ്റൻഷൻ വരുന്നത്. അതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ, ഇന്ന രീതിയിലേ എഴുതാവൂ എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചർ, അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ ചാർട്ട് അടക്കം കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അറ്റൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം. അത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രീ ചാർട്ട്, കണ്ടന്റ് ചാർട്ട് തന്നെ മെയിൻ വേർഡ്സ് കളർ മാറ്റി കോട്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ
അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തിക്നെസ് ഒന്ന് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് അറ്റൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും അവർ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കും. അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള 3 കാര്യങ്ങൾ, ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആളുടെ പേര്, വിഷയം എന്താണ്, അങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അറ്റ് എ ടൈം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചാർട്ട് പോലുള്ളവ തന്നെ, ഇപ്പൊ ട്രീ ചാർട്ടും വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അവർക്ക് തോന്നിയ സാധനമാണ്. ട്രീ ചാർട്ടാണ് പിന്നെയും കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ അത് ഒന്നെങ്കിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കുകയല്ലേ, അപ്പൊ അത് ചെയ്തതിന്റെ, അതിൽ ആ കളർ വെച്ചതിന്റെ, ഏത് ബ്രഷാ ഉപയോഗിച്ചത്, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെങ്കിൽ അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കാം. അതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നതിൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി കുട്ടികളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒന്ന്. പിന്നെ നമ്മളിത് ഇല്ലാതെ പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമല്ലോ, പെട്ടെന്ന് സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ കയറുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നോർമലി നമ്മൾ പോയിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് സാധാരണ പോലെ തന്നെ വിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അവരെ വാമപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യാറ്. ജസ്റ്റ് അവരോട് എന്തെങ്കിലും സാധാരണ എണീറ്റ് നിൽക്കാനിരിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ടാണ് ക്ലാസ് തുടങ്ങാറ്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ അപ്പോ ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്സ് മോഡൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഫോളോ ചെയ്യൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം വിഷയം പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങുന്ന സാധാരണ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അല്ലാത്തപ്പോ നമ്മൾ തുടങ്ങാറ്. കാരണം നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും കാണിച്ചു കൊടുക്കാനില്ല അവരുടെ അടുത്ത്. പിന്നെ അതില്ലാത്തപ്പോ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാ വെച്ചെങ്കിൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ബുക്ക് വായിപ്പിക്കും. കാരണം അവരിന്ന് മൈൻഡ് വിട്ടു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കും. അതെനിക്കൊരു ചില അവസരങ്ങളിൽ എനിക്കത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ചില മക്കൾക്ക് നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില കുട്ടികൾ, പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ തീരെ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാതിരുന്ന മക്കള് നമ്മൾ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കുകയല്ലേ, അപ്പൊ ഒരു പറയും അടുത്ത് ഞാൻ വായിക്കാന്ന് പറയും. അതെനിക്ക് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഞാൻ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടൊരു കാര്യമാണ്. ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു കുട്ടി പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് വായിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പൊതുവെ ക്ലാസ് എടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറ്. അവരെ കൊണ്ട് അത് വായിക്കാൻ പറയും. പിന്നെ മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ ബോർഡിൽ എഴുതി കൊടുത്തിട്ട്, ഹിന്റ് എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് അവരോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയും. അവരെ കൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിക്കാൻ പറയും. ഞാൻ ഹിന്റ് എഴുതി കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ICT ഇല്ലാത്തപ്പോ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യിക്കാറുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട്. താങ്ക് യു, വെൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഓർക്കസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുക? ഇപ്പൊ ടൂളൊന്നും ഇല്ലാന്ന് കരുതുക, നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ, ആയുധങ്ങളില്ലാതെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവേണ്ടി വന്നു വരും. പെട്ടെന്ന് ടീച്ചർ പറയാണ് ക്ലാസ് ഒന്ന് ഓർക്കസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാല് അങ്ങനെ വരുമല്ലോ. അപ്പൊ ഒന്നുമില്ലാതെ പോവാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഓർക്കസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യും? അത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണോ? ആ ചോദ്യം അത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ? പെട്ടെന്ന് ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറയുന്നു, ചാർട്ട് ഇല്ല, ICT ഇല്ല, മോഡലുകളില്ല, ക്ലാസ് എടുക്കണം. നമുക്ക് കുട്ടികളോട് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ എഫേർട്ട് എടുക്കണമല്ലോ. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർക്കസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാം? നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അത്. അല്ലാതെ ഇതൊന്നും ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ടോപ്പിക് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോറി ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലും ഗെയിം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ക്ലാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. ഇപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എടുത്ത ഓരോ എലമെന്റ് നോക്കൂ. അതിലെല്ലാം ടീച്ചർ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുട്ടികളായിട്ട്. അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ ഗെയിം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ച് സംതിങ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു, എല്ലാം ടീച്ചറും കുട്ടി ഇന്ററാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കാണുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു 20 minutes വീഡിയോ കൊടുത്താല് നമുക്കൊരു ധാരണയില്ല എന്താണോ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്, കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്താ പരിപാടി എന്നുള്ളത്. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഈ റിസർച്ച്, ഇതിന്റെ എവിഡൻസ് പറയുന്നത് നമുക്ക് പോലും, ഒരു അധ്യാപകന് പോലും ഒരു 10 minute ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിന് സജഷനായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ മോഡൽ ചെയ്യാനാണ് ആക്ച്വലി വീഡിയോയിലും ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഞങ്ങളുടെ സെന്ററിൽ നമ്മളൊരു കോഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട്, ഒരു മൂക്ക് എന്ന് നമുക്കറിയാലോ, ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ്. അപ്പൊ
അപ്പൊ ആ കോഴ്സിന്റെ ടോപ്പിക് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം വീഡിയോകൾ നമുക്ക് ലേണർ സെന്റേർഡ് ആക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് ആക്ച്വലി നമ്മളതിൽ ശ്രമിക്കുന്നത് ക്ലാസ് റൂമിൽ ടീച്ചർ എങ്ങനെ കുട്ടികളായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നു. ബേസിക്കലി ചോദ്യമാണ് ഒരു ടീച്ചറുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം അല്ലെ. ഞാൻ ആക്ച്വലി അത് പ്രതീക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് കുട്ടിക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ, ഇവരിത് വെറുതെ കണ്ടിരിക്കുകയാണോ, അല്ലെ ഇത് സിനിമ കാണുന്ന പോലെ കാണുകയാണോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഒന്നുമില്ലാത്ത സമയത്തും നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് തോട്ട് പ്രൊവോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിൽ ആക്ച്വലി ഇവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം. ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനല്ല, മാർക്ക് കൊടുക്കാനല്ല, അതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാനോ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനോ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് വരും, ഇപ്പൊ ചോദ്യം ചോദിച്ചു, പക്ഷെ ഇത് റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ അല്ലേ. ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലി നമുക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ മാത്രമാണെങ്കിൽ ടീച്ചർ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കാര്യം ചെയ്യുക. അപ്പോ ഈ ടെക്നോളജി ഇപ്പൊ കുറെ സാധ്യതകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എംബഡഡ് പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് വരും. ചില ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് ചോദ്യം പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് വരും, കുട്ടിക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഉത്തരമായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ആയിട്ട് വരും. ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും എന്താ വെച്ചാൽ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു, കുട്ടികളോട് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. അതായത് വീഡിയോ വരും, അപ്പൊ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നു, വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ അല്ല, നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അവിടെ ആ ഒരു ചോദ്യം മാത്രം. വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്ത് ചങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ചോദ്യം ആഡ് ചെയ്യാണ്, പോസ് ചെയ്യാൻ പറയാണ്. കുട്ടി ചോദ്യം കേൾക്കുന്നു, കുട്ടിക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുന്നു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് കുട്ടി പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്കറിയാം കുട്ടി ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള റെസ്പോൺസസിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അവരുടെ മിസ്കൺസെപ്ഷൻസ് മറ്റു കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ആക്ച്വലി ഈ ലേണർ സെന്റേർഡ്. എങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോനെ നമുക്ക് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ടെക്നോളജി സ്കില്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിന്റെ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമാണ്. ടെക്നോളജി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആ ക്ലാസ് റൂമിൽ, ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓർക്കസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആക്ച്വലി സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ള ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ബിലീഫ്, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ബിലീഫ് എന്ന് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വേർഡാണ് ബിലീഫ്. നമ്മളെല്ലാവരും കുറിച്ച് എനിക്ക് ബിലീഫ്, ഗോഡ്, ദൈവവിശ്വാസമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വിശ്വാസമുണ്ട്, ടെക്നോളജി വിശ്വാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബിലീഫിന്റെ ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ മെസ്. അതായത് വളരെ കാലം പണ്ട് തൊട്ട് തന്നെ ബിലീഫിനെ കുറിച്ചുള്ള, അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ റിലീജിയസ് ലിറ്ററേച്ചറിലാണ് ബിലീഫിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം കേൾക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ബിലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ ബിലീഫും നോളജും രണ്ട് സാധനങ്ങളാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ബിലീഫും ആറ്റിറ്റ്യൂഡും എന്താണ് വ്യത്യാസം, അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻസ് ആണ് ബിലീഫിന്റെ ലിറ്ററേച്ചറിലുള്ളത്. പക്ഷെ ഈ കൺഫ്യൂഷൻസ് അവിടെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ബിലീഫ് വളരെയധികം റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി പ്രൂവ്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്റെ തിസിസിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച എന്റെ ടീച്ചേഴ്സ് ബിലീഫ്സ് അബൌട്ട് ടെക്നോളജി ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഓപ്പറേഷണലൈസ് ചെയ്യുക? ടീച്ചേഴ്സ് ബിലീഫ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഉള്ള കാര്യമല്ലേ. അപ്പൊ അതിനെ 3 കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഓപ്പറേഷണലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഒന്ന്, ടീച്ചേഴ്സിന്റെ പെഡഗോജിക്കൽ ബിലീഫ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണല്ലോ. എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ലേണിംഗ്, എങ്ങനെയാണ് ലേണിങ്ങിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു പെഡഗോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ധാരണകള്. പിന്നെ സെൽഫ് എഫിക്കസി, അവരുടെ കാപ്പബിലിറ്റിനെ കുറിച്ച്, ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവരുടെ കാപ്പബിലിറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ഒരു സ്വയമായിട്ടുള്ളവരുടെ വിലയിരുത്തല്, ധാരണ. മറ്റൊന്ന് വാല്യൂ ബിലീഫ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ബിലീഫ്, ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചുള്ള ബിലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഒറ്റ കൺസ്ട്രക്റ്റിന്റെ 3 എലമെന്റുകളാണ് പെഡഗോജിക്കൽ ബിലീഫ്, സെൽഫ് എഫിക്കസി, വാല്യൂ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡ് പ്രസന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെക്നോളജി, അതൊരു ടെക്നോളജി ആണല്ലോ. അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ബിലീഫ് ഉണ്ട്. ആ ബിലീഫ് നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു പെഡഗോജിക്കൽ ബിലീഫ് ഉണ്ട്. അതായത് സ്ലൈഡ് ചുമ്മാ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കുട്ടീനെ ആക്റ്റീവ് ആക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള പെഡഗോജിക്കൽ ബിലീഫാണ്. ഇനിയിപ്പോ ഒരു സിമുലേഷൻ പോലത്തെ ടെക്നോളജി, അത് എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു സെൽഫ് എഫിക്കസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിലീഫാണ്, അല്ലെ, പറ്റുമോ എന്നുള്ള സംഗതി.
പിന്നെ ഈ ടൂള് ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇന്നൊരു ടെക്നോളജി വാല്യുബിൾ ആണോ എന്നുള്ളതൊരു ബിലീഫാണ്. അപ്പോൾ ഈ എലമെന്റ്സുകളൊക്കെ ചേർന്നതാണ് ടീച്ചേഴ്സ് ബിലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇപ്പോൾ ബിലീഫ് എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഗതി ഇതിനെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ആണ്. ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അവരുടെ ബിലീഫിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അടുത്ത വളരെ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. സോ എന്താണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടെക്ച്വൽ ഫാക്ടർ, കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്, വളരെ ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യമാണ്. കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആണല്ലോ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ചോദിക്കാൻ കാരണം നിങ്ങൾ ഇനി ആക്ഷൻ റിസർച്ച് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് സാർ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഡോക്ടർ നൗഫൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് സ്കൂൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുക, ഒരു റിസർച്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കിക്കാണാം എന്നുള്ളതാണ് ഐ എം ട്രൈങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ. സോ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആക്ഷൻ റിസർച്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ സ്റ്റഡി നടത്തുന്ന സമയത്ത് ആ സ്കൂൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്കൂൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ടീച്ചറുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കൂടിയതാണ് ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ്? ശരി, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ശരി ഉത്തരം തന്നെ പറയുന്നതെല്ലാം ശരി ഉത്തരം എന്നൊന്നുമില്ല, പറയുന്നതൊക്കെ വാലിഡ് ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഞാനൊരു പ്രത്യേക ലെൻസ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം, അല്ലാതെ ഇതിലൊരു തെറ്റ് എന്ന സംഗതി ഇല്ല. ഇതിനൊരു സ്പെക്ട്രമായിട്ട് കാണും. പല ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ബിലീഫ് എടുത്താലും കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എടുത്താലും ഒരു ശരി ഉത്തരമൊന്നും ഇല്ല. അതിന് ഉത്തരങ്ങൾ പലതുണ്ട്. പല പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ കാണുമ്പോൾ അത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നിനുമില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ബിലീഫ് എടുത്താലോ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എടുത്താലോ ഒരു സിംഗിൾ ഡെഫിനിഷൻ എടുത്തു അപ്പൊ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റി അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി റിസർച്ചിൽ സാധ്യമല്ല. എസ്പെഷ്യലി ഹ്യൂമൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ അങ്ങനെ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ അതിന് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് തെറ്റായി പോകും എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ട് പറയാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ ധാരണകൾ പറയാം, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ പാറ്റേൺസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലേ? ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതാണോ? ഓക്കെ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, സ്കൂൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ആ ഒരു സെറ്റിംഗ്സ് ഒരു ഓക്കെ. വീണ്ടും അതൊരു സ്പേസ് ആണ് പറയുന്നത് അല്ലെ, സ്കൂൾ എന്നുള്ള ഒരു സ്പേസ്. ഫൈൻ. കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതകൾ തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഒരു ടീച്ചറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിന് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഫൈൻ. ടീച്ചറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുമോ? വാലിഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്ത് തോന്നുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർക്ക്? അങ്ങനെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരാളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിന്?
ഒരു ടീച്ചറുടെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ നമുക്ക് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ കഴിയുമോ? ഉത്തരവില്ല? ഒരു ഗസ് ചെയ്യാലോ, ശരി തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. യെസ് ഓർ നോ പറയാം. സോറി ഷാനിബ. ഒരു സ്കൂളിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പഠനാന്തരീക്ഷം, അവിടെ ടീച്ചേഴ്സ്, അവിടെ സ്റ്റുഡൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള കൾച്ചർ, ഓരോ ഏരിയാസിലെ എല്ലാം കൂടെ. ഓക്കെ, സോ ഷാനിബ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നു. ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു സെറ്റിംഗ് മാത്രമല്ല, സെറ്റിംഗ്സിൽ അവിടെയുള്ള പ്ലെയേഴ്സ്, സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്, കുട്ടികള്, ഇവര്, പിന്നെ അത് കടന്ന് പറയുന്നു കൾച്ചർ അല്ലേ, കൾച്ചറൽ ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഫൈൻ. സുമില, സംബഡി എൽസ്, മറ്റാരും പറയാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു? ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഐഡിയാസ് നമുക്ക് പറയാലോ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, പ്രയർ ടീച്ചറിന്റെ ഐഡിയനെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്തോന്ന് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക്? To experience, location, climate, culture, പിന്നെ പറഞ്ഞ ഐഡിയ അല്ലെ. ഇനി എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ധാരണ ഉണ്ടോ? വളരെ നമുക്ക് ഞാൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ കരുതി എല്ലാം അറിയും, വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണല്ലോ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദിച്ചത്. ഒരു ലൊക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്, അതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതകളുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഒരു സ്കൂളിന്റെ സോറി ഷാന, ക്ലിയർ അല്ല, ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യോ? ഇപ്പൊ ഓഡിബിൾ ആണോ? യെസ്. ഒരു സ്കൂളിന്റെ വിഷൻസ് ആൻഡ് മിഷൻസ്, ലൈക്ക് ആ സ്കൂളിന്റെ ഒരു എയിം. ഓക്കെ, അതിന് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാന്നല്ലേ. ഫൈൻ. ഓക്കെ, സോ ഐ ഗോ ബാക്ക് ടു സ്ലൈഡ്സ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഓരോ രീതിയിൽ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചറിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനൊരു ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഈ ഒരു ഓതേഴ്സിന്റെയാണ്, ഡോൺ, ഹാൻസൺ, ക്ലൗസിന്റെ. അപ്പൊ അവര് കോണ്ടെക്സ്റ്റിനെ കാണുന്നത് വളരെ ഡൈനാമിക് ആയിട്ടാണ്. ഒരു എന്താ പറയാ, അവരൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഇതൊരു കയറ് പിരിക്കുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പോൾ അതിലവർ പറയുന്നത് കയറിൽ നമ്മൾ ഓരോ നാരുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കയറല്ല, അത് നാരാണ് അല്ലെ, ഐഡന്റിറ്റി വേറെയാണ് അതിന്റെ. പക്ഷെ ഇത് ചേർന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് കയറെന്നുള്ളവർക്കും. അപ്പൊ കോണ്ടെക്സ്റ്റിനെ അവർ അങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടായി വരുന്നതാണ്, ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് എമർജ് ആവുന്നതാണ്. അപ്പോ അതെങ്ങനെയാണ് എമർജ് ആവുന്നത്? അത് എമർജ് ആവുന്നത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഫോക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതല്ലാത്ത നെക്സ്റ്റ് അതർ ഐഡിയ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്, അതായത് ഒരു ക്ലാസ് റൂം പോലെ അതവിടെ ഉണ്ട്, ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ടീച്ചർ സ്റ്റുഡന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദർ. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് ടീച്ചർ ചെല്ലുന്നു, അപ്പൊ അത് ടീച്ചറെ കോണ്ടെക്സ്റ്റായി മാറുന്നു. ടീച്ചർ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അവിടെ അപ്പോഴും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതല്ലാത്ത മറ്റൊരു ഡൈനാമിക്കുള്ള മറ്റൊരു ഐഡിയ ആണ്, നമ്മളൊരു ആദ്യം ആരാണ് നമ്മളുടെ ഫോക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ പിന്നെയാണ് ഡൈനാമിക്കലി അവിടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എമർജ് ആവുകയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ എന്നുള്ളത് ഫോക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചറുടെ ചുറ്റുമാണ് പിന്നെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് ടീച്ചറുടെ ലൊക്കേഷൻ,
ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കേസാണെങ്കിൽ പൊന്നാനി എന്നുള്ള ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ, അത് നിങ്ങളുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ, അതായത് ഇപ്പോൾ BA ട്രെയിനിങ്, MI ട്രെയിനിങ് കോളേജ്, അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അങ്ങനത്തെ നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലൊക്കേഷനാണ് അത്. അതൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. മറ്റൊന്ന് ആക്ടിവിറ്റീസ്, നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങളുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കൂളിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ് ടീച്ചർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് കരുതുക. അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻറ് ടീച്ചേഴ്സ് ആണല്ലോ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ MI ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് എൻഗേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ സമയത്ത് അതാണ് ആ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നിങ്ങളുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. അതേസമയം നിങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നടത്തുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ്, കാര്യങ്ങൾ, അത് നിങ്ങളുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റായി മാറുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരീഡ്, നിങ്ങളുടെ അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ കോവിഡ് എന്നുള്ളൊരു ഹിസ്റ്ററി, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ജനറേറ്റീവ് ആയി എന്നുള്ള സംഗതി വരുന്നു, അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരീഡ്, അതൊക്കെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ആ കാര്യങ്ങൾ ഇതായിട്ട് വരും. ഇപ്പൊ ഹിസ്റ്റോറിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ സ്കൂളിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഗോൾസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ചേർന്നതാണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ സാധനം. അല്ലാതെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലേസ് മാത്രമല്ല. അപ്പൊ പൊന്നാനി എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. നിങ്ങളുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊന്നാനിയും എന്നുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ, MI ട്രെയിനിങ് കോളേജ് എന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലൊക്കേഷൻ, നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ്, നിങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരീഡ്, സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഒക്കെ കൂടിയതാണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, എന്താണ് അപ്പൊ കോണ്ടെക്സ്റ്റുവൽ ഫാക്ടർ അല്ലെ? നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, നമ്മൾ വളരെ ജനറലി പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റുവൽ ഫാക്ടർ. ആ ഫാക്ടർ ഇതിനെ അഫക്ട് ചെയ്തു, അത് അതിനെ അഫക്ട് ചെയ്തു അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റുവൽ ഫാക്ടർ? I'll wait. ഇതുവരെ സംസാരിക്കാത്തൊരു ട്രൈ ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല, ആരും പേര് ഞാൻ എടുത്ത് വിളിച്ച് അങ്ങനെ പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ ട്രൈ ചെയ്യാം ഒരു എൻഗേജ്മെന്റിന്. ഇതൊന്നും ഒരു കോംപ്ലക്സ് സാധനങ്ങളല്ലല്ലോ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. കോണ്ടെക്സ്റ്റുവൽ ഫാക്ടർ എന്തായിരിക്കും? എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ നോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ യെസ്. ഞാനിത് ചോദിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ എനിക്ക് മാത്രം അറിയുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല. നിങ്ങളും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ടീച്ചേഴ്സാണ്, ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഞാനൊരു ഈക്വൽ ഇതിലെ കാണുന്നത്. അപ്പോ നിങ്ങൾ അറിയാത്തവരും ഞാൻ അറിയുന്നവരായിട്ട് പറയാൻ വരുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജിയിലല്ല കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇരിക്കുന്ന പലർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കോണ്ടെക്സ്റ്റുവൽ ഫാക്ടർ എന്ന് എന്തായിരിക്കാം? കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ അതെന്താണ്? എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയുക? സാർ, എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. പ്ലീസ്. ഇപ്പൊ സ്കൂൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അവിടെ കുട്ടികളുടെ പഠനം, അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ വർക്ക്, അപ്പൊ ഈ പഠനത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ വർക്കിനെയും എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്കൂളിലെ എന്ത് കാര്യത്തെയും നമ്മൾക്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ഫൈൻ. ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നുന്നില്ലേ? ഈ കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല. ലിറ്ററേച്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ കൺഫ്യൂഷനാണ്. എന്താണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റുവൽ ഫാക്ടർ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ആക്ച്വലി പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ഇല്ല. ഞാൻ എൻ്റെ തിസീസിൽ എൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു, ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എന്താണ് ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, എന്താണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റുവൽ ഫാക്ടർ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ഒരു ലെൻസാണ് എക്കോളജിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. ഞാനിത് പറയാൻ പ്രത്യേകിച്ച്, ഇത് കുറച്ച് എനിക്കറിയാം, കുറച്ചൊരു തിയററ്റിക്കലാണ്, ബോറിംഗ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, എന്നോട് നൗഫൽ സാർ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ ഈ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്, അപ്പോ ഈ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തത്. എൻ്റെ റിസർച്ചിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എക്കോളജിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവില്
അത് വളരെ കാലം മുമ്പേ ഉള്ളതാണ്. ബ്രഫൻ ബെന്നർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓതറാണ് അതിന്റെ ഒരു പയനിയർ. അപ്പൊ അയാള് ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിനെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പല കാറ്റഗറി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, അപ്പൊ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഈ ലെൻസിലൂടെ, എക്കോളജിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിലൂടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് കോണ്ടെക്ച്വൽ എലമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, അതായത് ആരൊക്കെയാണ് കോണ്ടെക്ച്വൽ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, സിമ്പിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതാണ് കോണ്ടെക്ച്വൽ എലമെന്റ്സ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പേഴ്സൺസ് പറയുമ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ്? ടീച്ചേഴ്സ്, കുട്ടികള്, പേരൻസ്, ഹെഡ് ടീച്ചർ, PTA, ഇതൊക്കെ പേരൻസ് ആണ്. സ്റ്റാഫ്, ഇവരൊക്കെ പേഴ്സൺസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഓഫ് ദ കോണ്ടെക്ച്വൽ എലമെന്റ് ആണ്. അതുപോലെ ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട്, ടെക്നോളജി, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലേണിംഗ് റിസോഴ്സസ്, ഇതൊക്കെ ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ്. അതുപോലെ സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. സിമ്പിൾസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പോളിസി, ഗൈഡ് ലൈൻ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിമ്പിൾസ് ആണ്. അപ്പൊ ഒരു എക്കോളജിക്കൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിന്റെ ഒരു ആ ലെൻസിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ എലമെന്റ്സിനെയാണ്, ഈ കാറ്റഗറി ഓഫ് എലമെന്റ്സിനെയാണ്. പേഴ്സൺസ് ഉണ്ട്, ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട്, സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഇവർ പരസ്പരം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എക്കോളജിക്കൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പറയുന്നത് ഈ ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ. ഈ കോണ്ടെക്ച്വൽ എലമെന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നോളജ് ഗെയിനിങ്, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ എൻഗേജ്മെന്റ് കൂടുക, അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിന് മോട്ടിവേഷൻ മാറുക. ഇതൊക്കെയാണല്ലോ നിങ്ങൾ ആക്ഷൻ റിസർച്ചിൽ പഠിക്കുക. അപ്പൊ ആക്ഷൻ റിസർച്ചിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ എക്കോളജിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എടുത്താൽ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇന്ററാക്ഷനെയാണ്. ടീച്ചറും കുട്ടികളും, അല്ല കുട്ടികളും മറ്റുള്ളവരും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി മറ്റൊരു സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലാറ്റൻഡ് സാധനമല്ല. ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്കെയിലുകൾ ഉണ്ട്. ആ സ്കെയിലും പലതും ആയിരിക്കാം. ഞാൻ എൻ്റെ തിസിസിൽ എടുത്തത് ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കെയിൽ ഉണ്ട്, സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു സ്കെയിൽ ഉണ്ട്, റീജിയണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു സ്കെയിൽ ഉണ്ട്. ഈ സ്കെയിലിന്റെ ഈ തട്ടുകളുടെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഓരോ തട്ടിലും നമ്മുടെ ഫോക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റ്, അതായത് നമ്മുടെ ടീച്ചറുടെ ഫങ്ഷൻസ് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ക്ലാസ് റൂം സ്കെയിലാണെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് റൂം ഓർക്കസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആളുടെ റോള്. സ്കൂൾ സ്കെയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയാ, ഒരു കരിക്കുലം ഉണ്ടാക്കുക, കൊളീഗുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വർക്ക്, ഇങ്ങനത്തെ റോളുകൾ വരും. റീജിയണിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ലേണറായി മാറി. ഈ ടീച്ചർ തന്നെ ഒരു TPD അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ റോൾ അവിടെ ലേണറാണ്, അല്ലെ? ഇതേ സമയം തന്നെ ടീച്ചർ ഒരു TPD, ഒരു ടീച്ചർ പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അയാളുടെ റോള് ഒരു ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്ററായി മാറുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ ഓരോ സ്കെയിലും റോളുകൾ മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എക്കോളജിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പല തട്ടുകളായി കാണാൻ പറ്റുന്നു. ഈ തട്ടുകളിലൊക്കെ പല എലമെന്റ്സുകൾ ഉണ്ട്. ഇനി അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്റെ തിസിസിൽ ഞാൻ പറയുന്നതാണ്, കോണ്ടെക്ച്വൽ ഫാക്ടർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ്. എന്താണ് കോണ്ടെക്ച്വൽ ഫാക്ടർ? കോണ്ടെക്ച്വൽ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോണ്ടെക്ച്വൽ എലമെന്റ്സിന്റെ അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ്. അട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, അവരുടെ ക്വാളിറ്റീസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചർക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ടീച്ചറുടെ മോട്ടിവേഷൻ ആണ് കോണ്ടെക്ച്വൽ ഫാക്ടർ, ടീച്ചർ അല്ല. ടീച്ചർ കോണ്ടെക്ച്വൽ എലമെന്റ് ആണ്. ടീച്ചറുടെ മോട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറുടെ നോളജ്, ടീച്ചറുടെ പ്രയർ എക്സ്പീരിയൻസ്, ടീച്ചറുടെ സ്കില്ല്, ടീച്ചറുടെ സെൽഫ് എഫിക്കസി, ബിലീഫ്, ക്യൂരിയോസിറ്റി, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ടീച്ചറുടെ അട്രിബ്യൂട്ട്സ്, ക്വാളിറ്റീസ്. അതാണ് അവിടുത്തെ കോണ്ടെക്ച്വൽ ഫാക്ടർ. അപ്പൊ കോണ്ടെക്ച്വൽ ഫാക്ടർ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, അതായത് കോണ്ടെക്ച്വൽ എലമെന്റ്സിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് കോണ്ടെക്ച്വൽ ഫാക്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ എക്കോളജി പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ പറയുന്നത് പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റിന് ഡിസ്പൊസിഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. ബയോളജിക്കൽ ഡിസ്പൊസിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂരിയോസിറ്റി, സെൽഫ് എഫിക്കസി, പെർസിസ്റ്റൻസ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, ബിലീഫ്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇനി ബയോളജിക്കൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഈ അവിടെ നമ്മൾ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളില്ലേ, എബിലിറ്റി, എക്സ്പീരിയൻസ്, നോളജ്, സ്കില്ല്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഡിമാൻഡ്, സൊസൈറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇപ്പോൾ പോളിസി വരുന്നു, അതൊരു ഡിമാൻഡായി മാറുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഡിമാൻഡുകളും ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു പേഴ്സൺസിന് ഉണ്ടാകുന്ന വരാൻ സാധ്യതയുള്ള അട്രിബ്യൂട്ട്സ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആരൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒബ്ജക്ട്സും സിമ്പിൾസും ഉണ്ടല്ലോ.
ഈ ഒബ്ജക്ട്സിനും സിമ്പിൾസിനും അതുപോലെ തന്നെ അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം? അത് ടെക്നോളജി നമ്മളെ യൂസറിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്, അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം, മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം, ഇമാജിനേഷന് സാധിക്കണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അട്രിബ്യൂട്ട്. അപ്പോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക, നിങ്ങളൊരു സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ പഠിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിനെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം എന്ത് നോക്കണം? ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താ നിങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം, അല്ലെ? കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ സ്കൂള് അതിന്റെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ എന്താണോ അതാണ് ഒരു വൺ ഓഫ് ദ കാറ്റഗറി. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ള നെക്സ്റ്റ്. അവിടെ എന്തെല്ലാം ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് അടുത്തത്. ഓക്കെ, അതിനു മുമ്പ് ഏറ്റവും മുമ്പായിട്ട് ഫോക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റ്, ആരുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. കുട്ടിയുടേതാണോ, അവിടുത്തെ ടീച്ചറുടേതാണോ, നിങ്ങളുടെ സ്വയം കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണോ? അതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. അത് കഴിഞ്ഞാലാണ് കാറ്റഗറീസ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഏതെല്ലാം സ്കെയിലുകൾ ഉണ്ട്. ക്ലാസ് റൂം ഉണ്ട്, ഇനി ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്കെയിലുകൾ ഉണ്ടോ? അപ്പൊ ആ സ്കെയിലുകൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. പിന്നെ അവിടെ എന്തെല്ലാം എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, കുട്ടികളുണ്ട്, പേരൻസ് ഉണ്ട്, സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട്, ഇനി ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അപ്പൊ ആ എലമെന്റ്സ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വരികയാണ്, അറ്റാച്ച് ചെയ്യാണ് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക്, അപ്പൊ അയാൾ ഒരു എലമെന്റ് ആയി മാറുകയാണ്, അവിടെ ഒരു പേഴ്സൺ എലമെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആ എലമെന്റ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇവരുടെ അട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്താണ്, ഇവരുടെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്താണ്. അപ്പോ ഈ എക്കോളജി പെർസ്പെക്റ്റീവില് ബേസിക്കലി നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഈ എലമെന്റ്സിന്റെ ഇന്ററാക്ഷനിലൂടെ മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ ഫോക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഫോക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഉണ്ടായ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാറ്റമായിരിക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ റിസർച്ചിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരിക. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അവരുടെ നോളജിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റമാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ്, ആ എമർജൻസി ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഇനി അതല്ല കുട്ടികളുടെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ബിലീഫാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ബിലീഫിലുണ്ടായ എമർജൻസി ആണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ എക്കോളജിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പറയുന്നത് ഈ എലമെന്റ്സ് തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, പേഴ്സൺ ടീച്ചറും കുട്ടിയും നമ്മൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ഫിസിക്കൽ ഡയമെൻഷനാണ്, അല്ലെ? ടീച്ചർ ഒരു ഫിസിക്കൽ ആളാണ്, കുട്ടി ഈ ഒരു ഫിസിക്കലി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ടീച്ചറിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടീച്ചറിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ക്വാളിറ്റീസിലാണ് മാറ്റം വരുന്നത്. ബേസിക്കലി കോണ്ടെക്സ്ച്വൽ ഫാക്ടർ ആണ് ചേഞ്ച് ആകുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഇപ്പൊ ടീച്ചറിന്റെ ബിലീഫ് മാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ കോണ്ടെക്സ്ച്വൽ ഫാക്ടർ ആണ് മാറുന്നത്. ആ മാറുന്നത് മറ്റൊരു കോണ്ടെക്സ്ച്വൽ എലമെന്റിന്റെ കോണ്ടെക്സ്ച്വൽ ഫാക്ടറിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? കോണ്ടെക്സ്ച്വൽ എലമെന്റുകൾ തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ആക്ച്വലി അതെന്റെ തിസിസിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടിയാണ്. എന്റെ തിസിസിലൂടെ ഞാനത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാണ്. ക്വാളിറ്റി ലെവൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലെൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും. റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നു, പലരുടെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നു, സർവേ ചെയ്യുന്നു, ക്ലാസ് റൂം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു, അതൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വരെ എന്താണ്, ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യണം, ഈ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യണം. ഈ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു തിയററ്റിക്കൽ ലെൻസ് വേണം. ഈ തിയററ്റിക്കൽ ലെൻസിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ലെൻസാണ് ഈ എക്കോളജിക്കൽ ലെൻസ്. അപ്പൊ അതിലും കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി വരും, എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മാറ്റം എന്നുള്ള പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്ന മാറ്റം. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം, ഏതെങ്കിലും കോണ്ടെക്സ്ച്വൽ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അതിൽ എലമെന്റ്സ് കൊണ്ടാണ്, ഇന്ററാക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് മാറുന്നത്. മനസ്സിലാവുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ടോ, കൺസേൺ ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടോ? ഇത് മറ്റൊരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, അവിടെ കോണ്ടെക്സ്ച്വൽ എലമെന്റ്സ്, ആ കോണ്ടെക്സ്ച്വൽ എലമെന്റ്സിനുള്ളിൽ പേഴ്സൺ, സബ്ജക്ട്, സിമ്പിൾസ്, അവരുടെ അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ഈ ഡിസ്പോസിഷൻസ്, ബയോളജിക്കൽ റിസോഴ്സസ്, ഡിമാൻഡ്സ്, അങ്ങനെ കാര്യം കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നിങ്ങളിത് എന്തായാലും ഈ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പോകുന്ന സമയത്ത്, ട്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം.
Okay, I'll move. Fine. So, എനിക്കറിയാം ഇത് കുറച്ചൊരു തിയറിറ്റിക്കൽ സാധനമാണ്, ബോറിംഗ് ആണ്. പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും ഇനി ഫർദർ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരികയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് എനിക്കിത് ഉപയോഗപ്പെടും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് മീ. ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽസ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇനി എനിക്കൊന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവിൽ പോവാം. ഞാനൊരു സിനാരിയോ തരികയാണ്. ഓക്കെ, ഈ സിനാരിയോ നിങ്ങൾ വായിക്കുക. ഈ സിനാരിയോട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും? ഇതിലൊരു റൈറ്റ് ആൻസർ ഇല്ല. ഓക്കെ, ഈ ആൻസർ എന്തും പോസിബിൾ ആണ്. നമുക്കറിയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. ഇമാജിൻ യു ആർ ടീച്ചിങ് ഇൻ എ സ്കൂൾ വിത്ത് ഗുഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. എല്ലാ ടെക്നോളജി സാധനങ്ങളുണ്ട്, ഫണ്ട് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. യു പ്ലാൻ ടു യൂസ് എ സിമുലേഷൻ ഓർ വീഡിയോ, ബട്ട് ഹവർ യുവർ മെന്റർ ടീച്ചർ, നിങ്ങൾ ഇന്റേൺഷിപ്പിലാണല്ലോ, അപ്പം നിങ്ങളുടെ മെന്റർ ടീച്ചർ പറയാണ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കേണ്ട, സ്റ്റുഡൻസ് ഡിസ്ട്രാക്ട് ആവും, അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു ഇത് വളരെ നാച്ചുറലി സംഭവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇനി ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ BEd എന്തൊക്കെയോ പഠിക്കുന്നു, തിയറി പഠിക്കുന്നു, അത് ചെയ്യുന്നു, ഇത് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ പോകുമ്പോൾ അവർ പറയും പഠിച്ചൊക്കെ അവിടെ വെച്ചോ, ഇതാണ് അവിടുത്തെ സംഗതി, ഇത് ഫോളോ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയുടെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും? നിങ്ങളൊരു സ്കൂളിലേക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പോകുന്നു, അവിടെ എല്ലാ റിസോഴ്സസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. നിങ്ങളൊരു ടെക്നോളജി സാധനമായിട്ടാണ് പോകുന്നത്, സിമുലേഷനോ വീഡിയോയോ സംതിങ്. പക്ഷെ ടീച്ചർ, നിങ്ങളുടെ മെന്ററായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ടീച്ചർ പറയുന്നു കുട്ടികളുടെ ഇത് കാരണം ഉപയോഗിക്കണ്ട. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് എന്താണ്? അതാണ് ചോദ്യം. ഐ വുഡ് സ്റ്റിൽ യൂസ് ടെക്നോളജി, അത് ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. ഐ വുഡ് അവോയ്ഡ് യൂസിങ് ടെക്നോളജി, രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ്. ഐ വുഡ് മോഡിഫൈ മൈ പ്ലാൻ, അതാണ് അടുത്ത. ഇതിലൊരു റൈറ്റ് ആൻസർ, ഒറ്റ ഒരു ശരി ഉത്തരം ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണം ചൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ചാറ്റ് നോക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, ചാറ്റ് അറിയില്ല. സംബഡി ആരോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തല്ലോ. യെസ്, നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളിത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണത്. നിങ്ങൾ പ്ലാനായി പോകുന്നു, അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു വേണ്ട, എന്ത് ചെയ്യും? ഒരാള് തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലാൻ മോഡിഫൈ ചെയ്യും. കാരണം അത് ഓൾറെഡി കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ടീച്ചർ അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ആ ടീച്ചറെ അങ്ങനെ പറയാൻ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും? നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല, അവരതിന് പറയാൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ. അവർ നമ്മളോട് പറയും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണ്ട, അത് കുട്ടികളെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മളിതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ ടീച്ചർ അങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ മാറ്റുന്നു, അതൊരു ആക്ച്വലി വാലിഡ് ഇതാണ്, പ്ലാൻ മാറ്റുന്നു. പക്ഷെ ആ പ്ലാൻ മാറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റീസണിങ് എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റുന്നു? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ടീച്ചർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക? അവര് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ശരിയായിരിക്കാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതകളുണ്ടോ അതിന്? നമ്മൾ സിംപ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറയല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് പോകുന്നു, എന്താണ് ഞാൻ BEd ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ചാട്ടും പരിപാടിയൊക്കെ ആയി പൊക്കി പിടിച്ച് അവിടെ പോകുന്നു. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ പറയും ഇത് മോനെ അത് മാറ്റി വെച്ചോ,
പോർഷൻ ഉണ്ട്, അത് ചെയ്യണം, ഇത് ചെയ്യണം, അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം കുട്ടികൾക്ക് പലതുണ്ടായിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജിയുടെ കാര്യത്തിൽ കുട്ടികൾ ശരിയായിരിക്കാം, ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിംപ്ലിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നതായിരിക്കാം, ടീച്ചർ പോർഷൻ കൂടുതൽ തീർക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറയുന്നതായിരിക്കാം, അല്ലെ? അങ്ങനെ സാധ്യതകളില്ലേ? നിങ്ങൾ ടീച്ചർ എത്ര അധികം വിശ്വസിക്കൂ? ഓരോ ടീച്ചേഴ്സ് എടുക്കുന്ന രീതി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ലേ? അപ്പൊ ആ ടീച്ചർ എടുക്കുമ്പോ കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നു. പക്ഷെ നമ്മള് നമ്മുടെ സ്റ്റൈല് മാറ്റുമ്പോ അവര് ചിലപ്പോ ഇരുന്ന് കിട്ടായിരിക്കും. അതെ. അപ്പോ ജസീബയുടെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ്? ജസീബ ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. അതിന്റെ കാരണം ജസീബ പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതെ, നമ്മളിപ്പോ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിനും ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റൈലായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ജസീബ കുറച്ചൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നു. വെണ്ടർ പറയുന്നു വേണ്ടാന്ന്, പക്ഷെ ജസീബ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നു. ആക്ച്വലി ജസീബയ്ക്ക് അതിനൊരു നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ജസീബയ്ക്ക് അവിടെ ഒരു ജസീബയുടെ അതിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ബിലീഫ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെ, അതൊരു ആ ഒരു ബിലീഫിൽ പുറത്താണ് ട്രൈ വരുന്നത്, അല്ലെ? ജസീബയ്ക്ക് പെഡഗോജിക്കൽ ഒരു ബിലീഫ് ഉണ്ട്, ഇത് ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ആവാം, ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു സെൽഫ് എഫിക്കസി ബിലീഫ് ജസീബയ്ക്ക് ഉണ്ട്. അല്ലാണ്ട് ജസീബ ട്രൈ ചെയ്യില്ലല്ലോ. ജസീബ ആ ടെക്നോളജീനെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? അപ്പൊ ജസീബ ആക്ച്വലി ഒരു സിമ്പിൾ ഡിസിഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ആ ഡിസിഷന്റെ പിന്നിൽ ജസീബയുടെ ആ ടെക്നോളജിയോടുള്ള ബിലീഫ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ടെക്നോളജി ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആവും എന്നുള്ള ഒരു പെഡഗോജിക്കൽ ബിലീഫ് വർക്ക് ചെയ്തു. ടെക്നോളജിനെ കുറിച്ചുള്ള വാല്യൂ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇനിയിപ്പോ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആളുടെ കേസിലും അതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ പറയുന്നത് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ആ ടീച്ചറുടെ അത് കൊളീഗിന്റെ പെഡഗോജിക്കൽ ബിലീഫ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? എന്റെ ടീച്ചർ പറയണത് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ടീച്ചർ പെഡഗോജിക്കൽ ബിലീഫാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡാണ്, സ്കൂളിലത്തെ ഡിമാൻഡാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കോണ്ടെക്ച്വൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ ഡിസിഷനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണെന്ന്, നമ്മുടെ ഒരു തീരുമാനമാണെന്ന് വിചാരിക്കുമെങ്കിലും ആ കൊളീഗിന്റെ ആ ടെക്നോളജീനെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സ്കൂളിന്റെ ഡിമാൻഡ്, പോർഷൻ തീർക്കണം എന്നുള്ള ഡിമാൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഡിറക്ഷൻസ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ടെക്നോളജി അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സംഗതി, നമ്മളെ പോളിസി, അതൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി ആ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ. സോ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ചോദ്യം, ഈ കേസ് തന്നെ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് സിനാരിയോ നോക്കുക. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തു എന്ന് കരുതാം. ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ, പേര് വിട്ടുപോയി, ആള് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു. സം സ്റ്റുഡൻസ് പറയാണ് സിമുലേഷൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഓക്കെ. പക്ഷെ ടീച്ചർ പറയുന്നു ഈ പരിപാടി പറ്റില്ല, ഡിസിപ്ലിനെ ബാധിക്കുന്നു, ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ്. ഇവിടെയും സെയിം ഡിസിഷൻ ഇത് വരും, അല്ലെ? ബേസിക്കലി ടെൻഷനാണ്, അല്ലെ? നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡന്റ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യും, ആൾ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു. സപ്പോസ് ആൾ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു, കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് വരുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ടെക്നോളജി വർക്ക് ചെയ്യും അവിടെ. പക്ഷേ മെന്റർ ടീച്ചർ പറയുന്നത് പാടില്ല. അവിടെയും ഇതേ ടെൻഷനോടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകും, അല്ലെ? ചിലപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളത് അടുത്ത ടെക്നോളജീനെ നമ്മൾ ഉപയോഗത്തിന് നമ്മൾ സ്വാധീനിക്കാം. ടീച്ചർ നമ്മുടെ ഡിസിപ്ലിനൊക്കെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത തവണ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ്, ഞാൻ ടൈം കുറവായതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഞാനത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ബേസിക്കലി ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ഡിസിഷനെ ബാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതില് എൻ്റെ തിസിസിന്റെ കൂടി ഫൈൻഡിങ് ആണ്. നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലായി പറയുമെങ്കിലും ഈ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ ഫങ്ഷൻസിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 4 തരത്തിലുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ഡ്രൈവിംഗ് ഫങ്ഷൻസ് ഉള്ള ഡ്രൈവിംഗ് കോണ്ടെക്ച്വൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഇത് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലൊരു പോളിസി ഉണ്ട്, ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കണം. പല സ്കൂളുകളിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ICT ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമഗ്ര എന്നുള്ള പോർട്ടൽ ഉണ്ട്, അത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള പോളിസിയാണ്. ആ പോളിസി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിമാൻഡ്
നമ്മളത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യും അല്ലെ, നമ്മൾ അതൊരു ഇനിഷ്യൽ കിക്ക് തരും. അപ്പോ ആ ഒരു ഫാക്ടർ, പോളിസിയുടെ ഒരു അതോറിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നേച്ചർ, അതൊരു കോണ്ടക്ച്വൽ ഫാക്ടർ ആണല്ലോ. അപ്പൊ അത് ഇവിടെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത്. ആ ഫാക്ടർ ഇവിടെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് കോണ്ടക്ച്വൽ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ഇപ്പോ ഞാൻ ഈ പല ടീച്ചേഴ്സായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, എസ്പെഷ്യലി എൻ്റെ സ്റ്റഡി നടക്കുന്നത് ഈ കോവിഡ് സമയത്താണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോ നിങ്ങൾക്കത് കോവിഡിന് മുമ്പത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റും അതിനുശേഷം ഭയങ്കരമായിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കോവിഡിന് മുമ്പ് ഇവരോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവര് ഒരു മെജോറിറ്റി ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല, സ്കൂളിൽ മൊബൈൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സാധ്യമല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു അഡമന്റ് ബിഹേവിയർ കാണിച്ചിരുന്ന പല ടീച്ചേഴ്സും ഈ കോവിഡിന് സമയത്ത്, അല്ല കോവിഡിന്റെ ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം ഞാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വളരെ അഡമന്റ് ബിഹേവിയർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവിടെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് കോണ്ടക്ച്വൽ ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. ഒന്ന് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്, എങ്ങനെയെങ്കിലും അതൊരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പല ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് വരുന്നു, അങ്ങനത്തെ ഡ്രൈവിംഗ് സാധനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കാണുന്ന മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സംഗതി, ഒരു ഡ്രൈവ് വന്നു, ഇനി നമ്മളിത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുണ്ടല്ലോ. അവിടെയാണ് ഈ ഡിറ്റർമിനിങ് കോണ്ടക്ച്വൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വർക്ക് ആവുന്നത്. ചില ടീച്ചേഴ്സ് വളരെ എൻഗേജിങ് ആയിട്ട് വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചിലര് എന്താ പറയാ, വീഡിയോ ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സിമുലേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് അവിടെ അവരുടെ ഒരു പെഡഗോജിക്കൽ ബിലീഫ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ബിലീഫ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരുടെ ആക്ഷനെ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മളെ ഒരു കിക്ക് തരുന്നുണ്ടെങ്കിലും എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് ഡിസിഷൻസ് വരുന്നത് അവരുടെ ഈ ഡിറ്റർമിനിങ് കോണ്ടക്ച്വൽ ഫാക്ടറിന്റെ ഇതുകൊണ്ടാണ്. അതായത് അവരുടെ മോട്ടിവേഷൻ, മേ ബി അതൊരു മോട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ള ഫാക്ടർ അവരുടെ ഡിറ്റർമിനിങ് ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ടെക്നോളജീനെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ മുൻ പരിചയം ഒരു ഡിറ്റർമിനിങ് കോണ്ടക്ച്വൽ ഫാക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പൊ അവിടെ ഡ്രൈവിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഡിറ്റർമിനിങ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സാധനം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ്, ഞാനൊരു ടീച്ചറോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചർ പറയുന്നത്, ഞാൻ മോനെ ആളൊരു സീനിയർ ടീച്ചറാണ്, അപ്പൊ എനിക്ക് ബേസിക്കലി ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു ധാരണയില്ല മോനെ, പക്ഷെ എൻ്റെ മോള് ഈ സംഗതി അറിയാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഓൺലൈൻ സമയത്ത് അവളാണ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആക്ച്വലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ടീച്ചർ, ആ സീനിയർ ടീച്ചർ അവരുടെ ആ ഡ്യൂട്ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് അവരുടെ ഡോട്ടറിന് അതറിയാം, സ്കില്ലുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിങ് നടക്കുകയാണ്. ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിങ്ങിലൂടെ അവരുടെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ബാരിയർ കുറയാണ്. ആ ഇനീഷ്യൽ ബാരിയർ കുറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്നു. ഗ്രാജുവലി ഡോട്ടറിന്റെ സപ്പോർട്ട് കുറയുന്നു, പിന്നെ അവർ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പിന്നീട് ഞാൻ കാണുമ്പോൾ അവർ ഓൺലൈനായിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്, ഈ അവരൊരു സയൻസ് ടീച്ചറാണ്, സയൻസ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കുട്ടികൾ അവിടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ട് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ വെച്ച് അവർ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് കോണ്ടക്ച്വൽ ഫാക്ടർ, അതായത് അവരുടെ ഡോട്ടറുടെ ടീച്ചറുടെ ആ ഒരു എഫേർട്ടിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. അത് അവർ ഇനിഷ്യൽ ബാരിയറിന് കുറച്ചു. അതുപോലെ മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സാധനം ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത്, ടീച്ചർ ക്ലാസ് റൂമിൽ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ടീച്ചർ പറയുന്നത്, എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് എന്നേക്കാൾ നന്നായിട്ട് ഈ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് അറിയാം, ഈ ടെക്നോളജിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ഇവര് നേരിടുന്ന പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ടെക്നോളജി ആണല്ലോ, എപ്പോൾ വേണേൽ എറർ സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ എറർ വരുന്ന സമയത്ത് പേടിയാണ്, ഞാനപ്പോ പാനിക്കാവും, ഇതെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഈ ടെക്നോളജി വന്നതിന് കൂടിയിട്ട് ആ ഒരു ഹൈറാർക്കി കുറച്ചു. മറ്റേത് ഞാൻ ടീച്ചർ, കുട്ടികൾ നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല, നിങ്ങൾ പഠിക്കൂ, ഞാൻ പറയും, ആ ഒരു അതോറിറ്റേറ്റീവ് സംഭവമാണ്. അപ്പൊ ഈ ടെക്നോളജി വന്നപ്പോൾ ഇത് ഫ്ലിപ്പായി, അതായത് കുട്ടികൾക്ക് ടെക്നോളജി അറിയാം, ടീച്ചർക്ക് ടെക്നോളജി അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ആക്ച്വലി അവരുടെ ഒരു ഈഗോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹൈറാർക്കി ഫ്ലിപ്പായി. അപ്പൊ ഇവര് പറയുന്നത്, ഞാൻ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇതറിയാം, അവരെന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ്. ബേസിക്കലി ടീച്ചറുടെ ആ ഒരു ട്രബിൾ ഷൂട്ടിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ, അത് ടീച്ചർ കുട്ടികളിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു. കുട്ടികളുടെ അതിലുള്ള പ്രയർ എക്സ്പോഷർ, എക്സ്പീരിയൻസ്, അതൊക്കെയാണ് അവരുടെ കോണ്ടക്ച്വൽ ഫാക്ടർ.
അപ്പൊ അവിടെ കുട്ടികളുടെ ഫാക്ടറാണ് അവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം കുട്ടികൾ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളും, ഈ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളും, അതുകൊണ്ട് എനിക്കപ്പോൾ ടീച്ചിങ്ങിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സാധനം വന്നു. അതുപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് മറ്റൊരു സാധനം ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊളീഗ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യമൊക്കെ ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അറിയില്ല ആർക്കും ഈ എന്താണ് Gmeet എന്നോ, ആകെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാട്സപ്പാണ്, അതും മറ്റേ സോഷ്യൽ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ്. പിന്നീട് ഇവര് തന്നെ ഇവരുടെ കൊളീഗ്സിന് സപ്പോർട്ട്, അവർ ചിലപ്പോൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് വന്ന് ഇവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ട്രയൽസ് നടത്തുക. കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവര് ഡെമോ ചെയ്യുക, ട്രയൽ നടത്തിയിട്ട് Gmeetന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ടൂൾ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കുക, അതൊക്കെ അപ്പൊ അവിടെ കൊളീഗ്സിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് കോണ്ടക്സ്റ്റൽ ഫാക്ടർ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡിറ്റർമിനിങ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സാധനമാണ് കൺഫേമിങ്. അതായത് ഞാൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പല സമയത്തും ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ, ഇവരുടെ ബിലീഫ്, ചിലരുടെ ബിലീഫ് മാറുന്നുണ്ട്, ചിലരുടെ ബിലീഫ് മാറുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും കാരണം എന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലേക്ക് വരികയാണ് കേട്ടോ, ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രയർ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ആ ടെക്നോളജിക്ക് ഒരു ബിലീഫ് ഉണ്ട്, അവരുടെ പ്രയർ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് അവരുടെ ഒരു ബിലീഫോട് കൂടിയിട്ടാണ് വരുന്നത്. പ്രയർ ബിലീഫ് ഉണ്ട് ടുവേർഡ്സ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ടെക്നോളജി. ഒരു സിമുലേഷൻ ഒന്നും കരുതുക, ആ സിമുലേഷനെ കുറിച്ച് ഇവർക്ക് പ്രയർ ഒരു ബിലീഫ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ബിലീഫിലൂടെ അവർ വരുന്നു, അവരെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നു, മറ്റ് പല ഫങ്ഷൻസിന് സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും കൺഫേമിംഗ് ഫാക്ടറിൽ മാറ്റം വരുന്നത് കണ്ടാൽ മാത്രമേ, ഒരു എവിഡൻസ് കാണുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു ബിലീഫ് ചേഞ്ച് വരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇൻസൈറ്റ്. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു സിമുലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഫെറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. ഫെറ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുണ്ടാവുമല്ലോ, ഫിസിക്കൽ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസിന് നമുക്ക് അറിയാം. ഫെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു MIT ഒരു ടൂൾ ഉണ്ട്, സിമുലേഷൻ ടൂൾ. അത് ഉപയോഗിക്കാന്ന് കരുതുക. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് കുട്ടികൾ തീരെ എൻഗേജ് ആയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ലേണിംഗ് സംഭവിച്ചില്ല എന്ന് കരുതുക. ആ ഒരു എവിഡൻസ്, അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി വന്നാല് നാച്ചുറലി അവരുടെ ബിലീഫ് മാറുന്നില്ല, അവരൊരു ഓൾറെഡി നെഗറ്റീവ് ബിലീഫോട് കൂടിയാണ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അവർക്ക് ആ പഴയ ബിലീഫിനെ ഒരു ലെയർ ആയിട്ട് വരിക ചെയ്യുന്നത്. അതിന് മറിച്ച് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എവിഡൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ബിലീഫ് മാറും എന്ന്. അപ്പൊ അതാണ് കൺഫേമിംഗ് കോണ്ടക്സ്റ്റൽ ഫാക്ടർ. അതായത് ഒരു എവിഡൻസ് കാണണം, ഒരു മാറ്റം കാണണം, എങ്കിലാണ് ബിലീഫ് മാറുക. അപ്പൊ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ പോലും, ബിലീഫ് മാറുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പോലും, അടുത്തൊരു ഇൻസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺട്രഡിക്റ്റിംഗ് ബിലീഫ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരേ ടീച്ചർ തന്നെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പറയും ടെക്നോളജി നല്ലതാണെന്ന് പറയും, അതേ ടീച്ചർ ഇപ്പുറത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പറയും ഇവിടെ പോരാ, പറ്റില്ല എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ടീച്ചറുടെ തെറ്റല്ല, അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ആ ബിലീഫ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആ പർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നാണ്. അത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ബൗണ്ടഡ് ആണ്, ബേസിക്കലി എക്സ്പീരിയൻസ് ബൗണ്ടഡ് ആണ് എല്ലാ ബിലീഫും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് കോൺട്രഡിക്ടറി ബിലീഫിന് കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ടെക്നോളജി, സ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നോളജി നല്ലതാണ് ഫോർ ഷോയിങ് ഇന്നത്, അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ബിലീഫ്. കാരണം എനിക്ക് ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പുറത്ത് അതേ ടെക്നോളജി വെച്ച് വേറെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എൻ്റെ ഈ രണ്ട് ബിലീഫ്, ആക്ച്വലി ഒരു പോസിറ്റീവ് ബിലീഫ് വരുമ്പോൾ മറ്റേനെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടല്ല പുതുത് വരുന്നത്, രണ്ട് ബിലീഫും കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്വയം ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നമുക്ക് ടെക്നോളജിനെ കുറിച്ച്, ലേണിങ്ങിനെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാതിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് വളരെ കോൺട്രഡിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പല ഡെഫിനിഷൻസുകളുണ്ട്, പല ധാരണകളുണ്ട്. അതിന് കാരണം ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ബിലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റൽ ആയ സാധനം. നിങ്ങൾക്കൊരു ബിലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലായ്മയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തപ്പോഴാണ് ബിലീഫ് ഉണ്ടാകുന്നത്. നിങ്ങൾ എപ്പോൾ അതിനറിയുന്നു അപ്പോഴാണ് നോളജ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ തിസിസിലൂടെ ബിലീഫിനെ നോളജിനെ ആക്ച്വലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഞാൻ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതോ അതൊന്നുമല്ല. ബീയിങ് ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, നിങ്ങളെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്
എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൽ നടക്കുന്ന സംതിങ് ഒരു സെക്കൻഡ്സ് ഒന്നുമല്ല. നിങ്ങളെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുക, നിങ്ങളവിടെ ലിവ് ചെയ്യുക, ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് എക്സ്പീരിയൻസ്. നിങ്ങളെ ആ എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പ്രയറായിട്ട് പല ബിലീഫ് ഉണ്ടാവും, നിങ്ങളുടെ അറിവില്ലായ്മകൾ ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ ആ അറിവില്ലായ്മ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ട്രൂ നോളജ് ഉണ്ടാവുകയാണ്. ആ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ് നോളജ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അറിവില്ലായ്മ ഒരു അറിവായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ബിലീഫ് നോളജിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ്, ഞാനിവിടെ ഒരു ടെക്നോളജി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാച്ചുറലി നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഈ ബിലീഫിന്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഫാക്റ്റുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല. നിങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും എവിഡൻസ് കണ്ടു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങളോട് ഈ സാധനം വളരെ നല്ലതാണ്, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്ക്, സൂപ്പറാണ്, എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ബിലീഫ് ഉള്ളൂ. കാരണം നിങ്ങൾക്കത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ വൺസ് യു എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു നോളജ് ഉണ്ടാവും. നോളജ് ചിലപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള നോളജ് ആയിരിക്കാം, വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള നോളജ് ആയിരിക്കാം, അതെന്തോ ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ അപ്പോഴാണ് നോളജ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത്രയാണ് എനിക്ക് അതിനൊരു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ളത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കോണ്ടക്ച്വൽ ഫാക്ടറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് മനസ്സിൽ വെക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കോണ്ടക്ച്വൽ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ജനറൽ സംഗതിയല്ല, ഇതിന് പല ഫങ്ഷൻസും ഉണ്ട്. ഒരേ ഫാക്ടർ തന്നെ പല ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതില് പല സ്റ്റേജുകളുണ്ട്. ഒന്ന് ഡ്രൈവിംഗ് ആയിരിക്കാം, ഒന്ന് ഡിറ്റർമിനിങ് ആയിരിക്കാം, എന്ത് പാത്ത് എടുക്കണം, എന്ത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരിക്കാം. മറ്റൊന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ആണ്, കൊളീഗുമായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കാം. മറ്റൊന്ന് കൺഫോമിങ് ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഫങ്ഷൻസ് എന്നുള്ളത് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇതൊരു ഈ ഒരു തിയറി സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിനാണ് നന്നാവുക. കേസ് സ്റ്റഡി ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്, ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ്, ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പോഴേക്കായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആവുക, നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുക. പക്ഷെ നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഫർദർ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാപ്പി ടു ഹെൽപ്പ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Yes. Okay. So ഇനി പറയുന്ന ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എടെക് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മളുടെ ആ സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരു ഔട്ട്റീച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മളൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ പേര് പ്രാക്ടീഷണർ റിസർച്ച് ഐഡിയ സബ്മിറ്റ് എന്നാണ്. അതിന്റെ ഗോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ്, ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അവർക്കൊരു വേദി കൊടുക്കുകയാണ്. അവരെന്തെങ്കിലും ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പ്രിസം എന്നുള്ള ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു 3 മാസത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ്. അതില് ഈ എടെക് സൊസൈറ്റി മെമ്പേഴ്സിന് മാത്രമുള്ള ഇതാണ്. അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വലിയ കാശുള്ള ഒരു സംഗതി ഒന്നല്ല, ഒരു ചെറിയൊരു എമൗണ്ടേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് ഉണ്ടാവും, 2 ആഴ്ചത്തെ ഒരു ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ്. അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു മെന്ററിനെ കൊടുക്കും, 1-on-1 മെന്റർഷിപ്പ് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ആ റിസർച്ച് ചെയ്ത് അതിന് ബേസ് ചെയ്ത് പേപ്പർ എഴുതി ഒരു കോൺഫറൻസ്, ആ കോൺഫറൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഓൺ ടെക്നോളജി ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളതാണ്, T4E എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺഫറൻസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് കോൺഫറൻസ് നടക്കുന്നത് ജോധ്പൂർ, IIT ജോധ്പൂരിലാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി ഒരു സെഷൻ ഒരു കൊഹോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിസത്തിന്റെ. അത് ഓൾറെഡി റൺ ആണ്. പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഇതിന് പറയുന്നതാണ്. ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു റിസർച്ച് ഇത് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രിസം എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ടീച്ചേഴ്സ് ആണ്. ആദ്യം റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും. അതിനുശേഷം ഒരു മെന്ററിനെ തരും. മെന്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് റിസർച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും, PhD സ്റ്റുഡൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്കൽറ്റി, മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള സീനിയർ ആൾക്കാരായിരിക്കും. അവര് നമ്മളുമായിട്ട് ഓൺലൈനാണ്, ഇത് ഫുള്ളി ഓൺലൈൻ പരിപാടിയാണ്.
എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്കുള്ള എൻട്രി ഫീ 100 രൂപയോ മറ്റോ ആണ്. അതൊരു പേരിനുള്ള ഫീ ആണ് 100 രൂപ. അപ്പോൾ 3 മാസത്തെ ഒരു ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും. എന്നിട്ട് ഫർദർ T4യിൽ പേപ്പർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ T4യിൽ ജോധ്പൂരിൽ വന്നിട്ട് പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോറി, ജോധ്പൂർ അല്ല, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സൈക്കിളിലായിരിക്കും പറ്റുക. പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ഇൻഫർമേഷൻ ഈ സ്ലൈഡ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലിങ്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് കിട്ടും. സോ താങ്ക് യു. എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക്, എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Thank you so much, sir, for such an enlightening and thought-provoking session. And your valuable insight on technology integration and ecological perspective of teaching have truly enriched all the participants out here. I'm sure this webinar has inspired everyone to rethink the role of technology in education and your thoughts and your thesis and everything, I hope. And I think our principal is there for us for having a few words, and I invite Dr. Naufal P. Sir for words. Okay, thank you, Shahana. So ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രോഗ്രാം വെബിനാർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ IQAC-യെയും അതുപോലെ തന്നെ അലുമിനി അസോസിയേഷനെയും അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. നമുക്കറിയാം, ടെക്നോളജി ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വെബിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന് ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, ഡോക്ടർ നന്ദൻ. എന്തുകൊണ്ട് നന്ദൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ബേസിക്കലി ഈസ് ഫ്രം എ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിൽ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ സയൻസ് അധ്യാപകനായിട്ട് ഇപ്പോൾ IIT ബോംബെയിൽ നിന്നും PhD കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യാപകനാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ടെക്നോളജി ഒന്നും അത്ര വലിയ ടെക്നോളജി ഒന്നും അറിയുന്ന ആളല്ല. സാധാരണ BEd കോളേജിലെ ടീച്ചേഴ്സിനെ ആ രീതിയിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ നന്ദൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലോട്ടേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിൽ ഡോക്ടർ നന്ദൻ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അടുത്ത ജൂൺ മുതൽ അവരുടെ ഇന്റേൺഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അലുമിനി ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ ഇനി സ്കൂളിൽ പോയാൽ അവർ ഓൾറെഡി ഇന്റേൺഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ടെല്ലാം ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ടീച്ചിങ്ങിനോട് കൂടെ തന്നെ റിസർച്ചും നമ്മൾ പാരലായിട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു ഇൻസൈറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട്. ഡോക്ടർ നന്ദൻ അതിന്റെ PhD തീസിസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷണൽ ഡെഫിനിഷൻസ്, ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സല്ല, ടെക്നോളജി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആക്ഷൻ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോ സാധാരണ ഇപ്പോ നന്ദൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിന് ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ബിലീഫ് വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വയം മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഏതൊരു പുതിയ കാര്യവും നമ്മുടെ ടീച്ചിങ്ങിലോട്ടേക്കൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അതിന്റെ ശരി തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആകുക എന്നുള്ളതെല്ലാം അതിനപ്പുറത്തുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മളൊന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഈ ആക്ഷൻ റിസർച്ച് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഇനി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുക. ഓരോ കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നല്ലൊരു റിസർച്ച് ഉണ്ടാവേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് സ്കൂളുകളിൽ മാത്രമല്ല, ഈവൻ നമ്മുടെ BEd കോളേജിലും നമ്മൾ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ തക്ക വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുള്ളൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സെഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ടെക്നോളജി ഇന്റഗ്രേഷൻ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ BEd കോളേജുകളിലും ഈവൻ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവലിലും നമ്മളത് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ വരുത്തുന്ന രീതിയിലോട്ടേക്കാണ് അത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നന്ദൻ വളരെ നന്നായിട്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് വിത്ത് എവിഡൻസ്, അത് കാരണം PhD IIT ബോംബെയിൽ നിന്നുള്ള നമുക്കറിയാം, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ഇൻപുട്ട്, ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം.
സ്വാഭാവികമായിട്ടും ടൈമിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. 1.5 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ടെക് സൊസൈറ്റി അത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ അത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഈവൻ ടെക്നോളജി ഓറിയന്റഡ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിലും നമുക്ക് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു സംരംഭമാണ് ഈ ടെക് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, അവരുടെ T4 എഡ്യൂക്കേഷൻ കോൺഫറൻസ്. സോ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ നന്ദൻ. എനിക്കറിയാം കുറെ തിരക്കിനിടയിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് ഇടയിലും വളരെ സമയത്തിന്റെ ഒരു വന്നതിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു IQAC കോർഡിനേറ്ററെയും അതുപോലെ അലുമിനി അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളെയും പങ്കെടുത്ത എല്ലാ കുട്ടികളെയും അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു തിയറി ക്ലാസ് എന്നതിലുപരി നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിധത്തിലോട്ടേക്കാണ് അത് മാറേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ നിന്നും എടുത്ത കാര്യങ്ങൾ അത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ടേക്ക് എല്ലാവരും കൊണ്ടുവരണം എന്ന് മാത്രം പറയുകയാണ്. സോ താങ്ക് യു. ഇനി വേറെ ഒന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് ഒഫീഷ്യലി ആയിട്ട് ഒരു വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ല അതൊരു പ്രോഗ്രാം. Okay, sir. As we come to the end of this wonderful session, I now invite Ms. Archana UV to deliver the vote of thanks. So, first of all, I would like to express my sincere thanks to all those who made this webinar a meaningful പോയോ അതോ സൗണ്ട് പോയോ? നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആണ്. sir for sharing, for organizing this webinar. Also, thanks to our who worked behind this program, and especially all the participants for your active presence. Once again, thank you all. Thank you. Okay, once again, I extend the sincere gratitude to our respected resource person. Thank you so much, sir, and all the participants for making this webinar a meaningful success. Have a wonderful day. Thank you.